اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل مردانہ کمزوری ایک ایسا خاموش زہر بن چکا ہے جو ہنستے بنستے گڑھ اجاڑ رہا ہے۔ لوگ مہنگی ادویات اور کیمیکل کھا کر تھک چکے ہیں، لیکن فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جو نسلوں سے سینوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ یاد رکھیں، اس نسخے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک نامرد بھی اسے صحیح طریقے سے کھا لے تو وہ بھی اس طرح ہو جائے گا کہ جوانی کا طوفان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ نسخہ جسم میں وہ بجلی بھر دیتا ہے جس کا لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نسخے کی مکمل تیاری، اس کا صحیح طریقہ استعمال اور چند ضروری احتیاطی تدابیر بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ ایک بھی پوائنٹ مس کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نسخے کے استعمال سے آپ کے جسم میں یہ 12 تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ مادہ منویہ کو شہد کی طرح گاڑھا اور طاقتور بناتا ہے، ٹائم کی کمی، صورت نزال کو جڑ سے ختم کرتا ہے، اعصابی کمزوری اور ہر وقت کی سستی کا خاتمہ کرتا ہے، جسم میں قدرتی ٹیسٹرون کے لیول کو تیزی سے بڑھاتا ہے، ازواجی تعلقات میں بے پناہ جوش اور نئی لہر پیدا کرتا ہے، جسم کے پٹھوں کو لوہے جیسی مضبوطی فراہم کرتا ہے، کمر درد اور جوڑوں کے پرانے درد کے لیے نہایت مفید ہے، عضو خاص میں بھرپور سختی اور مکمل تناؤ پیدا کرتا ہے، دماغ کو سکون دے کر ذہنی دباؤ اور پریشانی دور کرتا ہے، گردوں اور مثانے کی پرانی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے، جسم کے ہر خلیے میں خون کی گردش کو تیز کرتا ہے۔ یہ نسخہ مرجائی ہوئی جوانی کو دوبارہ گلاب کی طرح کھلا دیتا ہے۔ اس شاہی نسخے میں 3 خاص اجزاء استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے سالب مصری۔ یہ جڑی بوٹی مردانہ طاقت کی دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی راز ہے۔ یہ مادہ کی پیداوار کو قدرتی طور پر کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے وقت خاص میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ جسم کی کھوئی ہوئی تمام توانائی کو دوبارہ بحال کرتی ہے، اعصابی کمزوری کے باعث ہونے والی تھکن کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ یہ مادہ کو اتنا گاڑھا کرتی ہے کہ جریان کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گردوں کو طاقت دے کر کمر کے موہروں کو لوہے جیسا مضبوط بناتی ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو کھولتی ہے جس سے عضو میں غضب کی سختی آتی ہے۔ کمزور اور دبلے پتلے جسم والوں کے لیے یہ بہترین قدرتی غذا ہے۔ یہ جراثیم کی حرکت کو بہتر بنا کر اولاد کے قابل بناتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال بڑھاپے میں بھی جوانی کا احساس قائم رکھتا ہے۔ اسے قدیم طب میں قوت با کا سب سے بڑا خزانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر اجزاء ہے موسلی سفید انڈیا۔ یہ جڑی بوٹی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے ایک لاجواب اکسیر ہے۔ یہ سپرمز کی تعداد اور ان کے معیار کو بہتر بنانے میں بے مثال ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کی قدرتی قوت مدافعت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ صورت نزال کے خاتمے کے لیے دنیا کی سب سے بہترین بوٹی ہے۔ شوگر کے مریضوں کی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ قدرت کا تحفہ ہے۔ یہ پٹھوں کی نشوونما کرتی ہے اور جسم کو مضبوط اور گٹھا ہوا بناتی ہے۔ جسم کے اندرونی خشکی کو ختم کر کے ضروری تری پیدا کرتی ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری اور بڑے بڑے پن کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔
ये ज़हनी तनाव को दूर करके मर्द में खुद इत्मीनान पैदा करती है। बेचैनी और नींद की कमी का शिकार मरीजों के लिए यह सुकून का जरिया है। यह जिगर की इस्लाह करती है, जिस्म में नया और साफ खून पैदा करती है। इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है क्योंकि इसके फ़वाइद की फहरिस्त बहुत लंबी है। नंबर 3 पर है जड़ी बूटी अश्वगंधा। ये जड़ी बूटी जहनी दबाव, डिप्रेशन को ख़त्म करने का सबसे बड़ा जरिया है। ये मर्दाना हार्मोन्स को कुदरती तौर पर मुतहर्रिक करके जोश पैदा करती है। इसके इस्तेमाल से पूरे जिस्म में खून का बहाव मुतवाज़न रहता है। ये सुस्ती और काहली को मिटाकर जिस्म में घोड़े जैसी चुस्ती लाती है। लंबी उम्र और हमेशा फिट रहने के लिए इसे कदीम ज़माने से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दिल की शरियानों को साफ रखती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स खवास जिस्म को खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। ये वज़न को मुतवाज़न रखने और फालतू चर्बी को पिघलाने में मददगार है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल आंखों की बीनाई को भी ताकतवर बनाता है। पट्ठों के खचाव, सूजन के लिए यह एक बेहतरीन कुदरती दवा है। मर्दों में मर्दानगी का जज्बा दोबारा पैदा करने के लिए यह लाजवाब है। यह जिस्म के हर सेल को नई जिंदगी, भरपूर तवानाई फराहम करती है। नुस्खे को तैयार करने का तरीका: सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद, अश्वगंधा बिल्कुल बराबर मिकदार में लें। तमाम जड़ी बूटियों को पहले अच्छी तरह साफ करके मिट्टी वगैरह निकाल दें। इन तमाम अज्जा को एक दिन के लिए हल्की धूप में खुश्क कर लें। सालब मिस्री काफ़ी सख्त होती है, इसे पहले हथौड़ी से छोटा कर लें। अब इन तीनों को ग्राइंडर में डालकर बहुत बारीक पीस लें। पाउडर इतना बारीक होना चाहिए जैसे कपड़े से छना हुआ मैदा हो। अगर आप चाहें तो इसमें जायके के लिए बराबर वजन में मिश्री पीस कर मिला लें। तमाम सफ़ूफ को किसी बड़े बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस तैयारशुदा मरकब को किसी साफ और खुशक शीशे के जार में रखें। इस बात का ख्याल रखें कि दवा को नमी और गीले हाथों से दूर रखा जाए। प्लास्टिक की बजाय शीशे का बर्तन दवा की असल तासीर को महफूज रखता है। अब आपका यह ताकतवर शाही सफ़ूफ इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका: इस सफ़ूफ को रोज़ाना रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद लें। एक चाय का छोटा चम्मच सफ़ूफ 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ लें। अगर आप दूध में चीनी की बजाय शहद शामिल करें तो फ़ायदा डबल होगा। इस नुस्खे को मुकम्मल नताइज के लिए कम से कम 40 दिन जारी रखें। इस्तेमाल के दौरान तेज़ मिर्च, मसाले और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। रात का खाना हमेशा हल्का खाएं। सोने से काफ़ी पहले खा लें। रोज़ाना कम से कम 15 मिनट की वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके इस्तेमाल में नागा बिल्कुल ना करें ताकि इलाज का तसलसल बरकरार रहे। दोस्तों, ये नुस्खा आपकी ज़िंदगी में नई बहार ला सकता है। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही अहम बात सुन लें। याद रखें कि यह वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई गई है, इसलिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने मस्तन डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि हर इंसान का मजाज और तिब्बी हालत मुख्तलिफ होती है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। आपको ये नुस्खा कैसा लगा, या अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।